जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 4 कार्बन और तेना संयोजनों जेमां भाग 2 ની શરૂઆત આજે આપણે કરીએ છીએ। ભાગ 2 પ્રશ્ન નંબર 12 થી શરૂઆત કરીએ છીએ। પ્રશ્ન નંબર 12 અપર રૂપ अथवा बहुरूप एटले शुं। चलो जोईए अपर रूप अथवा बहुरूपनो अर्थ शुं थाय छे। तो एक ज तत्वना बे कि तेथी वधु स्वरूपो, कोई एक ज तत्व पण तेना स्वरूप एक करता वधारे होय, बे अथवा बे करता वधारे स्वरूप होय, जेना भौतिक गुणधर्म जुदा जुदा होय, भौतिक गुणधर्म असमान होय परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होय, तो तेवा स्वरूपना तत्वोने अपर रूप अथवा बहुरूप कहेवामां आवे छे। अपर रूप अथवा बहुरूप कोने कहेवामां आवे कि एक ज तत्वना बे के तेथी वधु स्वरूपो के जेना भौतिक गुणधर्म केवा होय छे असमान होय छे परंतु रासायनिक गुणधर्म केवा होय छे समान होय छे, तो तेवा स्वरूपना तत्वने अपर रूप अथवा तो बहुरूप कहेवामां आवे छे। प्रश्न 13 टूंक नोंध लखो कार्बनना अपर रूपो। हवे कार्बनना अपर रूपो जणाव्यो। तो कुदरतनी अंदर कार्बन तत्व जे छे अनेक विविध भौतिक गुणधर्म साथे जुदा जुदा स्वरूपमां तमने प्राप्त थाय छे। कुदरतनी अंदर कार्बन तत्व ए जुदा जुदा अनेक प्रकारना भौतिक गुणधर्म साथे जुदा जुदा स्वरूपमां आपणने मळे छे। पण जेटला स्वरूपमां कार्बन आपणने मळे छे बधा स्वरूपना रासायनिक गुणधर्म केवा होय छे एक समान होय छे। जेटला पण स्वरूपनी अंदर आज कार्बन तत्व मळे छे बधा कार्बन तत्वना रासायनिक गुणधर्म केवा होय छे समान। એટલે કાર્બન શું ધરાવે છે? અપર રૂપ ધરાવે છે। શું ધરાવે છે? અપર રૂપ। તો કાર્બનના મુખ્યત્વે 3 અપર રૂપો છે, હીરો, ગ્રેફાઇટ અને ફુલરીન। કાર્બનના મુખ્યત્વે કેટલા અપર રૂપ છે? 3 અપર રૂપ છે, એટલે કે 3 જુદા જુદા સ્વરૂપ છે, હીરો, ગ્રેફાઇટ અને ફુલરીન। ચાલો હવે કાર્બનના જે ત્રણેય અપર રૂપ છે એ શુદ્ધ કાર્બન ધરાવે છે। शुद्ध कार्बन होय छे, हीरो, ग्रेफाइट और फुलरीन अंदर शुद्ध कार्बन होय छे अने ए कार्बननुं ज्यारे दहन करवामां आवे त्यारे एमांथी कार्बन डाइऑक्साइड वायु उत्पन्न थाय छे। कार्बन डाइऑक्साइड वायु रंगहीन अने गंधहीन छे। रंगहीन एटले रंग वगरनो अने गंधहीन एटले गंध वगरनो। तेमज ए कार्बन डाइऑक्साइड वायुने जे चूनाना नीतरिया पाणीमांथी पसार करवामां आवे तो ए चूनाना नीतरिया पाणीने केवुं करी दे छे? दूधियुं बनावी दे छे। एटले के आ त्रणेय जे अपर रूप है हीरो, ग्रेफाइट और फुलरीन ए त्रणेयना रासायनिक गुणधर्म केवा छे? एक समान छे। एक समान एटले केवा छे? एक सरखा छे। चलो एमांथी सौथी पहेलुं अपर रूप जोईए। कयुं अपर रूप जोईए? हीरो जोईए। चलो तो सौथी पहेला हीरानुं बंधारण। तो ध्यान आपो के भाई सामान्य रीते हीरामां कार्बननो प्रत्येक परमाणु कार्बनना अन्य 4 परमाणु साथे बंध बनावीने सखत त्रिपरमाणीय चतुष्फलकीय रचना धरावे छे। हीरो जे छे एमां कार्बननो दरेक परमाणु अन्य 4 कार्बनना परमाणु साथे त्रिपरमाणीय एटले के थर्ड डायमेंशननी अंदर बंध बनावे छे। तमे जोई शको आ कार्बननो वच्चेनो आ एक परमाणु छे ए अहींया पहेला साथे बंध बनाव्यो, पछी बीजा साथे बंध बनाव्यो, पछी त्रीजा साथे बंध बनाव्यो અને પછી આ ચોથા સાથે તમે જોઈ શકો છો। મધ્યનો એક કાર્બન પરમાણુ જે તમને દેખાય છે એની આજુબાજુના કેટલા 4 કાર્બન પરમાણુ સાથે ચતુષ્ફલકીય ત્રિપરમાણીય ચતુષ્ફલકીય રચના બનાવે છે। અને પછી દરેક કાર્બન પરમાણુ अन्य 4 સાથે પછી अन्य 4 સાથે આવી રીતે જોડાતા જ જાય છે। એટલે હીરાની અંદર ડાયમંડ જે છે એની અંદર કાર્બનના ચતુષ્ફલકીય ગોઠવણી એટલે કે હીરાનું ત્રિપરમાણીય બંધારણ થર્ડ ડાયમેન્શન તમને જોવા મળે। હવે આપણે જોઈએ હીરાના ભૌતિક ગુણધર્મ। તો હીરો જે છે કાર્બનની ચતુષ્ફલકીય ગોઠવણી ધરાવતો હોવાથી સખત પદાર્થ છે। હીરો કાર્બનની ચતુષ્ફલકીય ગોઠવણી ધરાવે એટલે સખત પદાર્થ થયો। હીરામાં કાર્બનની ગીચ ગોઠવણીને કારણે તેની ઘનતા વધુ છે। એટલે કે હીરાની ઘનતા કેટલી છે? ઘનતા 3.51 ગ્રામ સેમી ક્યુબ એ હીરાની ઘનતા છે। આગળ हीरामां असंख्य सहसंयोजक बंध होवाथी हीरानुं गलनबिंदु बहु ऊंचुं छे। हीरानी अंदर एक कार्बन परमाणु बीजा पर कार्बन परमाणु साथे सहसंयोजक बंध धरावे एटले घणा बधा सहसंयोजक बंध धरावतो होय छे एटले हीरानुं गलनबिंदु खूब ऊंचुं छे। केटलुं छे गलनबिंदु? 4203 केल्विन जेटलुं छे।
હીરામાં કાર્બન પરમાણુ પાસે એક પણ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન નથી. હીરાની અંદર જેટલા પણ કાર્બન પરમાણુ છે એ બધા પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે કોઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન નથી, એટલે વિદ્યુતનો અવાહક છે. આગળ, હીરાનો વક્રી ભવનાંકને શું કહેવાય? રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ છે, એટલે કે હીરાનો વક્રી ભવનાંક કેટલો? 2.5, એટલે સૌથી વધુ પારદર્શિતા ધરાવે છે. આગળ, કોઈ શુદ્ધ કાર્બન હોય એને ઊંચા દબાણે અને ઊંચા તાપમાને તમે લઈ જાઓ, એટલે એમાંથી હીરાનું સંશ્લેષણ એટલે હીરાની બનાવટ કરી શકાય. સંશ્લેષણ કરવું એટલે બનાવટ કરી શકાય. તમારે કૃત્રિમ હીરો બનાવવો હોય તો શું કરવું પડે? શુદ્ધ કાર્બનને ઊંચા દબાણે અને ઊંચા તાપમાને લઈ જવામાં આવે તો હીરાનું સંશ્લેષણ કરી શકાય. આગળ, આજે સંશ્લેષિત હીરા જે છે એ કુદરતી હીરા કરતાં પ્રમાણમાં નાના હોય. જે બનાવટી હીરા હોય, સંશ્લેષિત હીરા એટલે બનાવટી હીરા, એ કુદરતમાંથી મળતા ડાયમંડ કરતાં કેવા હોય? નાના. અને તેઓને કુદરતી હીરા સાથે આ બનાવટી હીરા મૂકી દેવામાં આવે તો એને સરળતાથી અલગ કરી શકાતા નથી. ચાલો, બીજું બંધારણ જોઈએ ગ્રેફાઇટનું. તો ગ્રેફાઇટનું બંધારણ, તો ગ્રેફાઇટની અંદર કાર્બનનો પ્રત્યેક પરમાણુ અન્ય 3 પરમાણુ સાથે સમાન સ્તરમાં બંધ બનાવે અને ષટકોણીય માળખું આપે. ષટકોણ એટલે તમે જુઓ છો 6 સપાટીવાળું માળખું. કોઈ એક કાર્બનનો પરમાણુ અન્ય કેટલા કાર્બનના પરમાણુ સાથે? 3 કાર્બનના પરમાણુ સાથે બંધ બનાવે અને ષટકોણની રચના કરે. અને આ 3 બંધ પૈકી એક બંધ કેવો હોય છે? દ્વિબંધ હોય છે. દ્વિબંધ એટલે 2. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, મેં અહીંયા કર્સર મૂક્યું છે, દેખાય છે? ધારો કે અહીંયા એક કાર્બનનો પરમાણુ છે મધ્યમાં, એ 3 સાથે ભાગીદારી કરે. એક ઉપર, એક બાજુમાં અને એક આ બાજુમાં. તો આ બાજુ ડબલ લાઈન બતાવેલી છે, દેખાય છે? તો પ્રત્યેક કાર્બન પરમાણુ બીજા 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાય અને 3માંથી એક સાથે કેવો બનાવે? દ્વિબંધ બનાવે. એટલે કાર્બનની સંયોજકતા પૂરી થઈ જાય છે. પૂરી થઈ જાય છે એને શું બોલાય છે? સંતોષાય છે. આવી રીતે ષટકોણીય માળખું બનાવે અને પછી શું થાય? તો કે આ ષટકોણીય એક સ્તર છે, તો આમ એક સ્તર ઉપર બીજું સ્તર, બીજા સ્તર ઉપર ત્રીજું સ્તર, એમ અનેક સ્તરો એકબીજા ઉપર ગોઠવાતા જાય અને ષટકોણીય માળખું એકબીજા ઉપર રચાઈને ગ્રેફાઇટનું બંધારણ આપે છે. કોનું બંધારણ આપે છે? ગ્રેફાઇટનું બંધારણ. હવે આપણે ગ્રેફાઇટના ભૌતિક ગુણધર્મ જોઈએ. ચલો, તો ગ્રેફાઇટના ભૌતિક ગુણધર્મ શું છે? તો ગ્રેફાઇટ એકદમ લીસો છે, ગ્રેફાઇટ એકદમ ચીકણો છે. ગ્રેફાઇટની ઘનતા હીરાની ઘનતા કરતાં કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. એની ઘનતા કેટલી હોય છે? ઘનતા બરાબર 2.22 ગ્રામ સેમી ક્યુબ એની ઘનતા હોય છે. ગ્રેફાઇટની અંદર સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય છે? 4 હોય છે. અને 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પૈકી એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત હોય છે, એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો હોય છે, એટલે એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આવી ગઈ. હવે એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત હોય છે એટલે ગ્રેફાઇટ વિદ્યુત અને ઉષ્માનું કેવું થઈ ગયું? સુવાહક થઈ ગયું. ગ્રેફાઇટ વિદ્યુત અને ઉષ્માનું શું થઈ ગયું? સુવાહક થઈ ગયું. ત્રીજું અપર રૂપ આવે છે ફુલરીન. ચલો ફુલરીન વિશે જોઈએ. તો ફુલરીન જે છે એ કાર્બનનું અપર રૂપનો એક વર્ગ રચે છે. અપર રૂપનું એક અન્ય અલગ વર્ગ રચે છે, સ્વરૂપ છે. સૌપ્રથમ ઓળખાયેલો કાર્બન ફુલરીન C16 60 કાર્બનનો બનેલો એક પરમાણુનો ગોળો છે, જે પરમાણુની શું ધરાવે છે? ગોઠવણી ધરાવે છે. સૌપ્રથમ ઓળખાયેલો કાર્બન જે છે એ 60 કાર્બન ધરાવતો એક ફૂટબોલની આકાર જેવી રચના ધરાવતો ગોળો છે, પરમાણુની ગોઠવણી ધરાવે છે. અને અમેરિકન દેશના એક આર્કિટેક્ચર હતા જેનું નામ હતું બકમિનિસ્ટર ફુલર. એણે એક ડિઝાઇન તૈયાર કરેલી હતી જેનું નામ હતું જીઓડેઝિક ડોમ. અને જીઓડેઝિક ડોમ એક ગુંબજ જેવી, ગુંબજ એટલે ગોળાકાર રચના દર્શાવે છે. તેથી આ અણુનું નામ શું રાખવામાં આવેલું છે? ફુલરીન રાખવામાં આવેલું છે. શું નામ રાખવામાં આવેલું છે? ફુલરીન. આગળ, તો ફુલરીન જે છે આ રીતની રચના ધરાવે. હવે મેં ઇન્ટેક્સ પ્રશ્નોત્તર જોઈએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સૂત્ર ધરાવતા CO2 સૂત્ર ધરાવતા કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ શું થશે? ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ એટલે ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા તેઓ એકબીજા સાથે જોડાય છે, તો એને આકૃતિઓ બતાવવાની છે. ચલો ધ્યાન આપો કે કાર્બન અને ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે મુજબ આપી શકાય છે. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે, એની પહેલી K કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ને L કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 4.
ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે, એની પહેલી K કક્ષાની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે અને બીજી L કક્ષાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6. હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ તમે જોશો તો નીચે મુજબ જોવા મળે. તમને પહેલા ઓક્સિજન દેખાય, એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ચોકડી એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન. પછી તમને કાર્બન દેખાય, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 4 ઇલેક્ટ્રોન, 4 બિંદુ. અને ફરીથી CO2 એટલે ઓક્સિજન 2 હશે એટલે ફરીથી બીજો ઓક્સિજન, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ચોકડી. તો જોડાય એકબીજા સાથે, તો મધ્યસ્થ પરમાણુ મધ્યમાં કાર્બન રહે છે. તમે જોઈ શકો છો આકૃતિની અંદર મધ્યમાં કાર્બન રહે છે અને બંને બાજુ કોણ રહે છે? ઓક્સિજન. અને ઓક્સિજનના એક ચકડામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, ઓક્સિજનના બીજા ચકડામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, કાર્બનના ચકડામાં પણ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 8. તો એક કાર્બન બંને ઓક્સિજન સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. એટલે કે એક કાર્બન બંને ઓક્સિજન સાથે શું બનાવે છે? દ્વિબંધ બનાવે છે. શું બનાવે છે? દ્વિબંધ. ચાલો હવે એના પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 15. સલ્ફરના 8 પરમાણુ ભેગા થઈને સલ્ફરનો અણુ બનાવે છે. સલ્ફરના કેટલા પરમાણુ? 8 પરમાણુ ભેગા થઈને સલ્ફરનો અણુ બનાવે છે. તો સલ્ફરના અણુનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ એટલે ઇલેક્ટ્રોન ભેગા થઈને સલ્ફરનો અણુ કેમ બનાવે છે એનું તમે રચના બતાવો. તો પહેલાં તો સૂચના આપણે સાંભળી લેવાની છે કે ભાઈ સલ્ફરના જે 8 પરમાણુ જે છે એકબીજા સાથે જોડાઈને શું બનાવે છે? એક ચક્ર બનાવે છે. સલ્ફરના જે 8 પરમાણુ છે એકબીજા સાથે જોડાઈને શું બનાવે છે? ચક્ર બનાવે છે. તો ઉત્તર છે કે સલ્ફર 16 જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે મુજબ છે કે સલ્ફરનો પરમાણુ ક્રમાંક 16 છે, એની K કક્ષાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. L કક્ષાની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન ને M કક્ષાની અંદર કેટલા? 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. ચાલો તો S8 સલ્ફરના 8 અણુનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ નીચે મુજબનું છે. દરેક સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો દરેક સલ્ફર બીજા સલ્ફર સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે. એક સલ્ફર અન્ય 2 સલ્ફર સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે, જે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. જેને કારણે દરેક સલ્ફર વચ્ચે એક બંધનું નિર્માણ થાય અને એક મુગટ જેવી રચના થાય છે. વલય દેખાય આ રીતે 8 સલ્ફરના પરમાણુ ભેગા થઈને એક સલ્ફરનો અણુ બનાવે છે. ચાલ એના પછી પ્રશ્ન નંબર 16. કાર્બનના કયા 2 ગુણધર્મો વધુ સંખ્યામાં કાર્બન સંયોજન બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે? શું કહે છે? કાર્બનના 2 ગુણધર્મ જણાવો કે જેને કારણે કાર્બન વધુને વધુ સંયોજન બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ચલો તો હવે એના વિશે જોઈએ કે ભાઈ એવા તો કયા 2 ગુણધર્મ છે કે જે વધુને વધુ કાર્બનના ગુણધર્મો બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો ઉત્તર આપણે જોઈએ કાર્બન પરમાણુ કાર્બનના અન્ય પરમાણુ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને સહસંયોજક બંધ બનાવે. કાર્બનનો પરમાણુ અન્ય બીજા પરમાણુ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને સહસંયોજક બંધ બનાવે છે અને તેને આધારે 3 મિલિયન 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ થાય તો 3 મિલિયન એટલે કેટલા? 30 લાખ સંયોજનો તે પોતે બનાવી શકે છે. તો આમ કાર્બન વધુ સંખ્યામાં સંયોજન બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને વધુ સંખ્યામાં સંયોજન બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો એના 2 ગુણધર્મ છે. પહેલો ગુણધર્મ છે કાર્બનનો કેટેનેશનનો ગુણધર્મ. હવે કેટેનેશનનો ગુણ એટલે શું? ધ્યાન આપો કે કાર્બન પરમાણુ અન્ય કાર્બન પરમાણુ સાથે બંધ બનાવવાની અદ્વિતીય ક્ષમતા ધરાવે. એક કાર્બન પરમાણુ બીજા કાર્બન પરમાણુ સાથે બંધ બનાવવાની અદ્વિતીય ક્ષમતા ધરાવે. મતલબ એવી ક્ષમતા ધરાવે કે એવી ક્ષમતા બીજો કોઈ પરમાણુ ધરાવતો જ નથી. અને પછી એક કાર્બન સાથે બીજો કાર્બન, બીજા સાથે ત્રીજો કાર્બન, એમ સૌથી વધુ સંખ્યાની અંદર સંયોજનો બનાવે છે. આવા ગુણધર્મને કેટેનેશનનો ગુણધર્મ કહેવાય. હવે આવા ગુણધર્મ હોય એટલે આવા સંયોજનો કાર્બન બનાવે એટલે કાર્બન લાંબી શૃંખલા બનાવી શકે, શાખિત એટલે ડાળીવાળી શૃંખલા બનાવી શકે, અથવા વલય શૃંખલા. વલય એટલે તમને સમજાવો વલય એટલે શું. પહેલાં તો લાંબી શૃંખલા તમે જોઈ શકો, એક કાર્બન બીજા સાથે, બીજો ત્રીજા, ત્રીજો ચોથો, ચોથો પાંચમા, પાંચમો છઠ્ઠો, એમ સીધી લાઈન બનાવે. શાખિત શૃંખલા એક બીજા સાથે, બીજો ત્રીજા સાથે, પછી બીજો છે એ પાછું વચ્ચેથી ફાટ પડે, એની ફાટ કંઈક કોઈ બીજી જગ્યાએ પડતી હોય, એમ અલગ અલગ જગ્યાએ શાખા એટલે ડાળીઓ કેમ ફેલાયેલી એ રીતે બનાવે. અને વલયના અહીંયા 4 ઉદાહરણ આપેલા છે. જો
3 કાર્બન ભેગા થઈને ત્રિકોણ બનાવે છે તો આ વલય કહેવાય, ત્રિવલય કહેવાય. 4 કાર્બન ભેગા થઈને ચોરસ બનાવે છે, ચતુષ્વલય કહેવાય. 5 કાર્બન વલય બનાવે છે, પંચકોણ બનાવે છે. 6 કાર્બન વલય ભેગા થઈને બનાવે છે તો ષષ્ઠકોણ બનાવે છે. આવી રીતે કાર્બન પરમાણુ જ્યારે એકબીજા સાથે ભેગા થાય તો અનેક પ્રકારના સંયોજન, એટલે 30 લાખ સંયોજનો તે પોતે બનાવી શકે છે. એટલે આમ કાર્બન પરમાણુ એકલ બંધ એકબીજા સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જોડાઈ શકે, દ્વિબંધ એકબીજા સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જોડાઈ શકે, ત્રિબંધ એકબીજા સાથે 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારા પણ તેઓ જોડાઈને પરમાણુનું સંયોજન બનાવી શકે છે. આગળ, કાર્બનિક સંયોજનમાં કાર્બન પરમાણુ માત્ર એકલ બંધથી જોડાયેલા હોય તેવા કાર્બનના સંયોજનને સંતૃપ્ત સંયોજનો કહેવાય. શું કહેવાય? કે ભાઈ કાર્બનિક સંયોજનો હોય, એક કાર્બન પરમાણુ બીજા કાર્બન પરમાણુ સાથે સિંગલ બોન્ડ એટલે એકલ બંધ એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જોડાયેલા હોય એને સંતૃપ્ત સંયોજનો કહેવાય. એટલે કે એની સાથે નવો કોઈ પરમાણુ જોડાઈ શકે નહીં. બીજું કે જે કાર્બનિક સંયોજનમાં 2 કે તેથી વધુ કાર્બન પરમાણુ ત્રિબંધ કે દ્વિબંધથી જોડાયેલા હોય એને અસંતૃપ્ત કાર્બનિક સંયોજન કહેવાય. કે એવા કાર્બનિક સંયોજનો કે એની અંદર કાર્બન પરમાણુ એકબીજા સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી એટલે દ્વિબંધ, 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી એટલે ત્રિબંધથી જોડાયેલા હોય તો એવા કાર્બનિક સંયોજનને શું કહેવામાં આવે છે? અસંતૃપ્ત સંયોજનો. અસંતૃપ્ત સંયોજન એટલે કેવા? તો કે એને કહેવાય અસંતૃપ્ત એટલે એની અંદર કોઈ નવો પરમાણુ હજી જોઈન્ટ થઈ શકે એવા પરમાણુ જોડાઈ શકે છે. આગળ, કાર્બન સંયોજનમાં જે હદે કેટેનેશનનો ગુણ જોવા મળે છે તે કોઈ બીજા તત્વમાં જોવા મળતો નથી. કાર્બન આ રીતે જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને એકબીજા સાથે જોડાવાનું વલણ ધરાવે તો એકબીજા સાથે જે રીતે જોવા મળે છે એવો કોઈ અન્ય જોવા મળતો નથી. સિલિકોન અને હાઇડ્રોજન એકબીજા સાથે સંયોજન આવી રીતે કાર્બનની જેમ બનાવી શકે, પણ એની શૃંખલા 7 પરમાણુ કે 8 પરમાણુ સુધી જ આગળ ચાલી શકે, એનાથી વધુ નહીં, કારણ કે એ બધા અતિ ક્રિયાશીલ હોય છે એટલે તરત જ છૂટા પડી જાય છે. તેઓ અતિ ક્રિયાશીલ હોય છે એટલે તરત જ તેઓ એકબીજાથી શું પડી જાય છે? છૂટા પડી જાય છે. પણ કાર્બન પરમાણુ અન્ય કાર્બન પરમાણુ સાથેનો બંધ ખૂબ જ પ્રબળ હોય છે અને તેઓ એકબીજા સાથે જોડાઈને ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર સંયોજનો બનાવી નાખતા હોય છે. બીજો ગુણધર્મ છે કાર્બનની સંયોજકતા. ચલો એના વિશે જોઈએ. કાર્બનની સંયોજકતા એટલે શું? તો તમને ખબર છે કે કાર્બનની સંયોજકતા 4 છે. સંયોજકતા એટલે બહારની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન. કાર્બનની સંયોજકતા કેટલી છે? 4. એક કાર્બનનો પરમાણુ અન્ય 4 પરમાણુ સાથે અથવા કેટલાક અન્ય એક સંયોજક તત્વોના પરમાણુ સાથે બંધ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. કાર્બનનો એક તત્વ અન્ય કેટલા 4 તત્વો સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને એક સંયોજક બંધ એટલે એકલ બંધ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આગળ, કાર્બન ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, સલ્ફર, ક્લોરીન તથા અનેક અન્ય તત્વો સાથે વિશિષ્ટ ગુણધર્મોવાળા સંયોજન બનાવે છે. કાર્બન ઓક્સિજન સાથે હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, સલ્ફર, ક્લોરીન બધા સાથે સંયોજનો બનાવીને વિશિષ્ટ ગુણધર્મવાળા બંધારણવાળા સંયોજન બનાવે. અને આ વિશિષ્ટ ગુણધર્મ સંયોજનમાં હાજર રહેલા કાર્બન તત્વ સિવાયના અન્ય તત્વો ઉપર પણ આધાર રાખે છે. આ જે વિશિષ્ટ ગુણધર્મવાળા જેટલા પણ સંયોજનો છે એ કાર્બન પરમાણુની સાથે અન્ય તત્વો ઉપર પણ આધાર રાખે છે. કાર્બન પરમાણુ મોટાભાગના અન્ય તત્વો સાથે ખૂબ પ્રબળ બંધ ધરાવે છે. કાર્બન પરમાણુ છે એ આ જે નામ આપણે હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન લીધા એ સિવાયના પણ તત્વો સાથે પ્રબળ બંધ બનાવે છે, પણ એ અપવાદ રૂપે સ્થાયી સંયોજન બનાવે. સ્થાયી સંયોજન એટલે એક વખત સંયોજન બની ગયું પછી એ છૂટું પડે નહીં. અપવાદ ક્યારેક જ સંયોજન બને, પણ જો સંયોજન બની ગયું તો એનું વિસ્થાપન છૂટું પડવું અશક્ય છે. કાર્બનનું કદ ખૂબ જ નાનું છે એટલે પરમાણુ કેન્દ્ર દ્વારા ભાગીદારી પામેલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને મજબૂતાઈથી જકડી રાખે એટલે પકડી રાખે છે. કાર્બનનું કદ ખૂબ જ નાનું છે એટલે કાર્બનનું પછી પરમાણુ કેન્દ્ર છે બધા ઇલેક્ટ્રોનને ખૂબ જ પ્રબળતાથી પકડી રાખે છે. આથી કાર્બન દ્વારા પ્રબળ બંધનું નિર્માણ થાય છે. પ્રબળ બંધ એટલે મજબૂત બંધનું નિર્માણ થાય છે અને મોટાભાગના પરમાણુ ધરાવતા તત્વો દ્વારા બનતા બંધ અત્યંત નબળા હોય છે. મોટાભાગના જે પરમાણુ છે એકબીજા સાથે જે બંધ બનાવે છે, બંધ કેવા હોય છે? એકદમ નબળા હોય છે. ચાલો એના પછી આપણે જોઈએ છીએ આજે પ્રશ્ન નંબર 17. વોહલર નામના વૈજ્ઞાનિકે કઈ માન્યતાનું ખંડન કર્યું? માન્યતાનું ખંડન કર્યું એટલે
કયા નિયમનો લોકો વૈજ્ઞાનિકો જે જૂની માન્યતા ધરાવતા હતા એને તોડી નાખી એનું ઉદાહરણ આપવાનું છે. ચલો, તમે અત્યાર સુધી ભણ્યા કે કાર્બન પરમાણુ બે વિશિષ્ટ લક્ષણો ધરાવે. એક તો ચતુસંયોજકતા અને બીજું કયો લક્ષણ છે? કેટેનેશનનો ગુણધર્મ છે. હવે આ પૈકી કેટલાક સંયોજનો વિભિન્ન કાર્બનની શૃંખલા સાથે જોડાયેલા અકાર્બનિક પરમાણુ અથવા પરમાણુનો સમૂહ ધરાવે. આમાં શું થાય કે ભાઈ આ કાર્બનના જે સંયોજનો એકબીજા સાથે જોડાતા હોય એટલે કાર્બનની કેટલીક શૃંખલાઓ અકાર્બનિક પરમાણુ અને પરમાણુનો સમૂહ ધરાવતા હોય છે. હવે આ સંયોજનનું નિષ્કર્ષણ એટલે કે આ સંયોજનો કુદરતમાંથી મળે છે તો એ કુદરતના પદાર્થોમાંથી એને નીકાળવામાં આવે. આ જે સંયોજનો કાર્બનના સંયોજનો છે એ કુદરતનામાંથી નિષ્કર્ષણ કરવામાં આવે, કુદરતી પદાર્થમાંથી કાર્બનિક સંયોજનો બહાર કાઢવામાં આવે. પ્રાચીન સમયમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે સજીવોની અંદર કંઈક મહત્વપૂર્ણ બળ રહેલું છે, સજીવોની અંદર કંઈક બળ છે, કંઈક શક્તિ છે જેને કારણે શરીરની અંદર કાર્બનિક પદાર્થો બને છે અને આ બળ કાર્બનિક પદાર્થો બનાવવા માટે જરૂરી છે. પણ વોલર નામના વૈજ્ઞાનિકે ઈસવીસન 1828માં જર્મન દેશના ફ્રેડરિચ વોલર નામના વૈજ્ઞાનિકે આ માન્યતાનું ખંડન કર્યું, એટલે આ માન્યતાને તોડી નાખી અને એનું ઉદાહરણ તરીકે એણે રજૂ કર્યું કે એણે એક અકાર્બનિક પદાર્થ લીધો જેનું નામ હતું એમોનિયમ સાયનેટ. આ તમને દેખાય ને NH4+O-NC, આનું આખું નામ છે એમોનિયમ સાયનેટ. એને તોડી નાખ્યો, તોડી નાખીને એમાંથી યુરિયા પદાર્થ બનાવ્યો, કાર્બનિક પદાર્થ યુરિયા બનાવ્યો. યુરિયાનું અણુસૂત્ર શું છે? NH2 બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O પછી બોન્ડ NH2. આ યુરિયા બની ગયો. શું બની ગયો? યુરિયા. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 18, કોઈ પણ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનનું બંધારણીય સૂત્ર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. કોઈ પણ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનનું બંધારણીય સૂત્ર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. તો જવાબ છે કે સરળ કાર્બન સંયોજનનું બંધારણ 2 તબક્કામાં નક્કી કરવામાં આવે. સરળ કાર્બન સંયોજનનું બંધારણ કેટલા તબક્કામાં નક્કી કરવામાં આવે? 2 તબક્કામાં નક્કી કરવામાં આવે. તબક્કો 1 શું? તો કે પ્રથમ તબક્કો, કોઈ પણ કાર્બનિક સંયોજન બનાવવું હોય તો પહેલાં તો બધા પરમાણુને એકલ બંધ સાથે જોડ દેવા. આપણે કાર્બનિક સંયોજન બનાવવો છે તો કાર્બનિક સંયોજન બનાવવા શું કરવાનું? તો કે પહેલાં તો બધા કાર્બનના જે પરમાણુ છે એને એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જોડ દેવા. એટલે આપણે 2 કાર્બનનો ધારો કે બંધ બનાવવો છે તો બંને કાર્બનને એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જોડ દેવા. હવે અહીંયા કાર્બન પરમાણુ જે છે એ બંને એકબીજા વડે એક ઇલેક્ટ્રોનથી સંતોષાય એટલે એની સંયોજકતા 1 થી જોડાય. પછી તબક્કો 2 લેવાનો કે બીજા તબક્કાની અંદર કાર્બનની જેટલી પણ સંયોજકતાઓ બાકી રહેલી છે એને હાઇડ્રોજન દ્વારા સંતોષવામાં આવે. હાઇડ્રોજન દ્વારા સંતોષવામાં આવે એટલે હાઇડ્રોજન દ્વારા એને જોડવામાં આવે. જો શું કે દરેક કાર્બન પરમાણુની સંયોજકતા કેટલી છે? 3 સંયોજકતા છે. એટલે બાકી રહેલી જે 3 સંયોજકતા છે એને એકબીજા સાથે હાઇડ્રોજન વડે જોડવી. જો મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળજો, દરેક કાર્બનની 4 સંયોજકતા હોય, એમાં એક સંયોજકતામાં તો કાર્બન જોઈન્ટ થઈ ગયા, બંને કાર્બનની એક સંયોજકતા વપરાઈ ગઈ. હવે બંને કાર્બનની કેટલી સંયોજકતા બાકી રહી? 3. તો ત્રણેયની અંદર કોને જોડ દેવાનો? હાઇડ્રોજન. એટલે બંને કાર્બન જે છે 3 હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય. એટલે ટોટલ કેટલા હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય? 6 હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય. દરેક કાર્બન પરમાણુ જે છે એ અન્ય કેટલા? 3 હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે જકડાયેલા રહે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 19, ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિવારણ જણાવો. ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ એટલે ઇથેનની ઇલેક્ટ્રોન રચના અને ઇથેન કાર્બન સાથે કઈ રીતે જોડાય છે જણાવો. તો કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનની રચના નીચે મુજબ છે. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6, પહેલી K કક્ષાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હાજર રહેલા હોય છે? તો કે 2, અને L કક્ષામાં કેટલા હાજર રહેલા હોય? 4. હવે ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નીચે મુજબ છે. હવે ધ્યાન આપો, દરેક કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 4. તો બંને કાર્બનની બહારની કક્ષામાં 4 જોઈન્ટ કરી દેવાના. અને પછી 4માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન તો કાર્બન વચ્ચે જોડાઈ જાય. તો બાકી દરેક કાર્બન પાસે 3 ઇલેક્ટ્રોન વધે છે. તો 3 ઇલેક્ટ્રોન વધવાને કારણે દરેક કાર્બન 3 હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય છે. જે ઉપર આકૃતિમાં જોયું કે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો તે રીતે થાય આખી રચના કે કાર્બનની સંયોજકતા 4 છે એટલે બંને કાર્બન એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જોડાય. પણ એ સિવાય
ત્રણ સંયોજકતા બાકી રહે જેની અંદર હાઇડ્રોજન જોડાઈ જાય. એટલે કે પહેલા કાર્બન સાથે 3 હાઇડ્રોજન જોઈન્ટ છે એટલે શું બોલાય CH3, પછી એક બંધ છે એટલે એક બોન્ડ, અને પછી ફરીથી એક કાર્બન સાથે 3 હાઇડ્રોજન એટલે CH3. ટોટલ આમાં કાર્બન કેટલા છે 2 એટલે C2 બોલાય, અને હાઇડ્રોજન કેટલા છે 6 એટલે શું બોલાય H6 એની અંદર બોલાય. ચલ પ્રશ્ન નંબર 20, ઇથિનનું બંધારણીય સૂત્ર જણાવો. ઇથિન જે છે એનું બંધારણીય સૂત્ર. ચલો ધ્યાન આપો. ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર કયું છે C2H4 છે, એટલે એમાં કાર્બન 2 છે અને હાઇડ્રોજન કેટલા છે 4. તો તેની અંદર તો પ્રશ્ન 20, ઇથેનનું બંધારણીય સૂત્ર દોરો. ઇથિનનું બંધારણીય સૂત્ર, ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર C2H4 છે, એટલે એમાં 2 કાર્બન ને 4 હાઇડ્રોજન છે. તો સૂત્ર બનાવતી વખતે સૌથી પહેલો તબક્કો શું લેવાનો, તો કે બંને કાર્બન વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની શું કરવાની, ભાગીદારી કરવાની. પછી તબક્કો 2 અપનાવવાનો. તબક્કા 2 ની અંદર શું કરવાનું, તો કે બંને કાર્બન જે છે એ બંને કાર્બન વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી, એટલે બાકીની હાઇડ્રોજન 4 છે એટલે બંને કાર્બન સાથે 2 હાઇડ્રોજન જોડવાના, એટલે 4 હાઇડ્રોજન જોઈન્ટ થઈ ગયા. હવે તબક્કો નંબર 3 કે ભાઈ કાર્બનની 4 સંયોજકતા તમારે પૂરી કરવી છે, પણ અહીંયા કાર્બનની ટોટલ કેટલી સંયોજકતા પૂરી છે 3 જ. તમે જો દરેક કાર્બન ઉપર 3 બંધ છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે 4, એટલે તમારે શું કરવાનું, 2 કાર્બન વચ્ચે 2 બંધ દોરી દેવાના. જો એટલે 2 કાર્બન વચ્ચે 2 બંધ એટલે 2 સંયોજકતા પૂરી થઈ ગઈ, અને બાકીની 2 સંયોજકતા કોના વડે પૂરી થાય, હાઇડ્રોજન વડે પૂરી થાય. કોના વડે પૂરી થાય, હાઇડ્રોજન વડે. આવી રીતે ઇથિનનું બંધારણીય સૂત્ર બને. હવે એના પછી 21મો પ્રશ્ન છે કે ઇથિનની ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ રચના જણાવો. ઇથિનની ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ રચના એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના જણાવો. આપણે એમના બંધથી રચના બતાવી એવી રીતે ને, ઇલેક્ટ્રોન એકબીજા સાથે જોડાય એવી રીતે ઇથિનની શું બતાવવાની છે, તમારે બંધ રચના એની જણાવવાની છે. તો ધ્યાન આપો. ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર કયું છે C2H4, કાર્બન 2 છે, હાઇડ્રોજન 4 છે. ઇથિનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ કઈ રીતનું છે, તો કે આ રીતનું છે, જેમાં કાર્બન કેટલા છે 2 છે. બંને કાર્બન વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી છે, તમે વચ્ચે જોઈ શકો. પણ દરેક કાર્બન હાઇડ્રોજન સાથે કે 2 હાઇડ્રોજન છે અને બંને હાઇડ્રોજન સાથે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી નોંધાવે છે, એક ઇલેક્ટ્રોનની જ ભાગીદારી નોંધાવે છે. એટલે કે અહીંયા સૂત્રની અંદર કાર્બન જે છે એ કાર્બન વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી હશે, જ્યારે હાઇડ્રોજન સાથે કેટલા એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી હશે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 22, ઇથાઇનની ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ રચના દોરો. ઇથાઇન એની ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ રચના તમારે દોરવાની છે. તો ઇથાઇન જે છે એ એસિટિલિન છે અને એનું આણ્વીય સૂત્ર કયું છે C2H2 છે. ઇથાઇનનું આણ્વીય સૂત્ર C2H2 છે. હવે C2H2 એટલે એનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ બહુ સરળ થાય કે કાર્બન H2 એટલે હાઇડ્રોજન 2 થયા અને કાર્બન પણ 2 થયા, એટલે કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન 1 જોડાઈ જશે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી. આ બાજુ પણ કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન જોઈન્ટ થઈ શકશે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી, તમે એમાં જોઈ શકો છો સ્પષ્ટ. પણ કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે 3 ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડે છે, એટલે બંને એકબીજા સાથે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે, 3 ઇલેક્ટ્રોનની જો અહીંયા વચ્ચે ભાગીદારી કરે, દેખાય છે આખું 3. એટલે આમ હાઇડ્રોજન બંને સાઈડ કાર્બન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે, પણ બંને કાર્બન વચ્ચે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય, 3. તો આજનો લેક્ચર વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂરો થાય છે અને આવતો લેક્ચર જે છે એ આવતીકાલે અપલોડ કરવામાં આવશે. જય શ્રી કૃષ્ણ.